صاحب سر تو پوچھنے لگے سرخی کیا جمائی؟ ان کو اس بات کا گما بلکہ یقین ہے کہ یہ بندہ ہر لمحہ اپنے عنوان کی شوہ میں لگا رہتا ہے، چاہے اس کے تحت کچھ لکھ پائے یا نہیں۔ بہرحال بتایا کہ سرخیاں تو بہت سوچتی رہیں، مثلا اردو زبان کا ہر فن مولا، شاعر سخن شناس، عصر حاضر کا باکمال ادیب، اور پھر طارق اعلان سے کہرے عشق تک، لیکن بالآخر یہ عنوان کہہ پایا فکر و نظر کا اہل زبان۔ کہنے لگے پٹو، اب کیا کہ نقد ادب تو نام ہی اوکھلی میں سر دینے کا، فرمایا پھر ٹھیک ہے، وہ کسی طرح جان کو چھوٹے گی۔ یکبر چونک کر بولے کہ اہل زبان تو ان سے زیادہ اب کون ہوگا؟ دلی کے روڑے ہیں ایسے وقتوں کے جب دلی بھی بہت تھی اور روڑے بھی بہت تھی، پھر تم اہل زبان میں جھگڑا اب کیوں چھیڑتے ہو؟ گزارش کی کہ اہل زبان اصل میں اسے کہتے ہیں جو زبان کا اہل ہو۔ جیسے غالب نے کہا ہے زبان اہل زبان ہے مرد خاموشی، یہ بات بزم میں روشن ہوئی زبانی شام۔ چمک کر کہنے لگے یہاں تم غالب سے غچہ کھا رہے، یہ تو وہی اہل زبان ہے جو خاموش نہ رہ سکے، لیکن اپنے شام صاحب تو اچھے خاصے کم سخن آدمی ہیں، انہیں کسی سے بحثتے نہیں دیکھا، نہ کسی سے مغزماری کرتے سنا۔ یہ سب اپنی جگہ درست ہے، لیکن گوہر مقصود وہ گفتگو ہے جو تحریر میں آئی۔ وہاں دیکھیے تو شام صاحب نے کچھ ایسا کم بھی نہیں لکھا، خصوصاً ایسے ادیبوں کے مقابلے میں جو ایک آدھ کتاب جلدی سے چھاپ کر باقی زندگی اسی کے آسرے گزار دیتے۔ اب تک ان کے قلم سے نکلی ہوئی 14-15 چھوٹی بڑی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور 8-10 ترتیب و تباعت کے مختلف مراحل میں ہوں گی۔ اگرچہ انہیں اپنی جگہ اپنے آپ سے شکایت ہے کہ منصبی اور علمی ذمہ داریوں کو نبھانے کے دوران انہوں نے ادب کو بہت تھوڑا وقت دیا، تاہم انہی کے الفاظ میں موم بتی دونوں طرف سے جلتی ہے، یعنی عمر عزیز کو صرف عبادت نہ صحیح صرف لغت کر دینے کے باوجود نظم نہیں تو نثر، اور نثر میں بھی نقد ادب نہیں تو مسائل زبان اور زبانداری پر لکھنا جاری رہا۔ اتنا ضرور ہے کہ برس ہاں برس انہوں نے مشاعرے کی شکل نہیں دی، چنانچہ بہت سے لوگ کم از کم شاعر کے طور پر انہیں بھول پا گئے۔ تاہم جو سخن شناس مشاعرے میں مشارکت کو کسی کے شاعر ہونے کی حتمی شہادت نہیں سمجھتے، نہ سرکاری ذرائع ابلاغ میں دخل بیجا کو فنکاری کی دلیل محکم تسلیم کر لیتے ہیں، ان کی نظر میں یہ کوئی بڑی محرومی نہیں، بلکہ اندازہ تو یہ ہے کہ منصبی مصروفیات اور علمی مشاغل حائل نہ بھی ہوتے تب بھی انہیں مشاعرے اور ریڈیو کا اور میڈیا کا سٹار بننے کی بجائے تجربہ حیات اور تخلیق فن پر ہی اپنی بہترین توجہ مرکوز رکھنا عزیز۔ فقیر مزاج دل نے نہ دی فرصت نگاہ، فقیر مزاج دل نے نہ دی فرصت نگاہ، شہرت یہ عمر نام میرا پشتی ہے۔ اپنے پہلے مجموعہ مقالات نقطۂ راست کے آغاز میں
تہذیب اور پیشہ وری کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد یہ محسوس کیا تھا کہ ادیب کو اپنے کمال کا نقش فکر معاش اور کثرت کار کے ساتھ ہی ساتھ بٹھانا ہوگا اور کسی حد تک ذوق ادب کو غم روزگار کے ساتھ ہی ساتھ نبھانا ہوگا. انہیں اس دردناک حقیقت کا شعور تو حاصل تھا کہ ہمارے ملک میں ادب ایک آزاد پیشے کے طور پر نہیں چل سکتا، لیکن وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ادب ایک فن ہے جو خصوصی مہارت اور اسی لحاظ سے کامل توجہ اور پورا انہماک چاہیے. چنانچہ یہ ادب ہی نہیں بلکہ ہر فن کا تقاضا ہے کہ انسان اسی کا ہو رہے، اور یہ پیشہ وری کے بغیر ممکن نہیں. تاہم وہ اس امر سے بھی غافل نہ تھے کہ فنی ارتکاز کے پہلو و پہلو ادب کے لیے زندگی کے ساتھ شغف و انہماک بھی ضروری ہے، کہ یہی اس کا اصل میدان ہے. یعنی فن سخن کے جوش بدوش موضوع سخن کے ساتھ مربوط ہونا بھی لازم ہے. لہذا ان کے نزدیک ادیبوں کو ہمیشہ ایک جہاد جاریہ سے سابقہ رہے گا، اور اس شیطانی دائرے سے کہ ناشر جب مانتا ہے کہ دنیا مان جائے اور دنیا جب مان سکتی ہے کہ ناشر پہلے مان. یہ فقرے 1963 کے آج سے تقریباً 3 دہائیاں پہلے، جبکہ زمانہ حاضر میں ادب کے لیے ایک آزاد پیشہ بننے کے امکانات اور بھی کم ہو چکے، اور نشر و اشاعت کے ادارے سرکاری ہوں یا غیر سرکاری فن سخن بلکہ موضوع سخن سے بھی مربوط نہیں ہے. شان صاحب کو تب بھی معلوم تھا کہ ادیب کا کام ادب کی تخلیق، اور آج پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ان سے زیادہ یہ تہذیبی فریضہ کم ہی لکھنے والوں نے انجام دیا ہوا. یوں انہوں نے اپنی رنگارنگ تحریروں کے ذریعے ہر قسم کی اصناف سخن اور طرح طرح کے انداز سخن کے نمونے فراہم کیے ہیں. غزلیات و منظومات، قطعات اور غنائیے، نظم و نثر کے تراجم، تنقیدی، لسانی اور تہذیبی اور تعلیمی نوعیت کے مقالات، بچوں کے لیے پہیلیاں، گیت، اور بڑوں کے لیے افسانے، مزاحیہ مضامین، حتیٰ کہ اخباری کالم. آپ بھی کی ان سب پر مستداد، جس کی 7 قسطیں اب تک اخبار میں نکل چکی ہیں اور باقی زیر ترتیب یا زیر اشارہ. ان چھپی کتابوں میں سے ایک برہمن مکیاولی چانکیہ کی تصنیف ارتھ شاستر کا ترجمہ ہے، جو شائع ہونے کے بعد ہر پاکستانی کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنی پڑے. اس کے علاوہ بھگوت گیتا کا نیا ترجمہ اور اس کے سوا بھی ہوا. یوں لگتا ہے کہ انہوں نے بہت سے چہروں میں اپنا حقیقی چہرہ غائب کرنے کی سخت توڑ کوشش کی. وہ خود بھی اور ان کے بہت سے نیازمند ناقدین بھی تنوع ہی کو ان کا اختصاص ثابت کرنے پر تلے، لیکن ہمارے دور کا ایک مرغوب مشغلہ یہ طے کرنا ہے کہ کون بنیادی طور پر کیا ہے. گویا کہ بنیاد پر کوئی تعمیر اٹھانے کی اجازت ہے نہ ضرورت. علی بابا کی کہانی میں مرجانہ نے اپنے گھر پر نشان لگا دیکھ کر سارے محلے کے گھروں پر ویسے ہی نشان بنا دیا. شاید کچھ ایسا ہی شان صاحب نے. غلام عباس کے بہروپیے کا اپنا روپ بلاخر کوئی بھی نہیں رہتا.
ییٹس نے ایک سے ایک نقاب لگائے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نقاب جچا اور اپنے چہرے اصلی کے ساتھ وہ کیوں نمودار ہے. یہاں تک کہ آئرستانی انقلابیت کا چہرہ بھی وہ اتار کر چنانچہ ایلیٹ کی رائے میں ییٹس ایک ایسا شاعر تھا جس نے 3 پشتوں یا پیڑھیوں کی بہترین شاعری 3 پشتوں 3 پیڑھیوں کی بہترین شاعری شاید اس وجہ سے ممکن ہوا ہو کہ اس نے تاریخ ادب کی ہر پیڑھی میں ایک نیا چہرہ تیار کیا اور اس چہرے کو اپنی تشکیل ذات کا ایک علیحدگی ناپذیر عنصر بنا دیا. مثلاً تحریک آزادی کی ابتدا جب آئرلینڈ کے جمہوری محاذ پر سیاسی مذہبی سماجی اور انتظامی دباؤ ڈالا جا رہا تھا جس میں اس کے بہت سے دوست اور نیازمند بھی شامل تھے تو اس نے استعمار کے خلاف احتجاج اور مزاحمت کی لے کو زوردار شاعری کر اور خود بھی ایک انقلابی کی شکل میں نمودار. لیکن جب اس نے اس احتجاج کو رسوا ہوتے اور پری چہرہ موڈ گون کو ایک چڑیل کی طرح چیختے چہراتے مشاہدہ کیا تو آئرستانی انتہا پسندی کا راستہ اختیار کرنے والوں سے الگ ہو کر اس میں محدود انقلاب کا ناقد اور وسیع تر تہذیبی اور انسانی قدروں کا نقیب بننا پسند کیا. یہاں سے اس کی آخری نسلیں وجود میں آئیں جن میں سے چند ایک کا شمار اس کی بہترین تحقیقات میں کیا ہے. یقیناً یہ ایک ایسا عرف و اعلیٰ معیار نظر اور حکمت و عرفان کی ایک ایسی منزل ہے جس تک 20ویں صدی میں ییٹس کے علاوہ کوئی دوسرا شاعر پہنچا تو اس کا نام جس تک 20ویں صدی میں ییٹس کے علاوہ کوئی دوسرا شاعر پہنچا تو اس کا نام اقبال. یہاں ایک وقفہ دینے کی ضرورت ہے نماز کے لیے. باقی کی تحریر اس کے بعد رشتہ جہاں سے وہاں سے شروع ہوتا ہے. یقیناً یہ ایک ایسا عرف و اعلیٰ معیار نظر اور حکمت و عرفان کی ایک ایسی منزل تھی جس تک 20ویں صدی میں ییٹس کے علاوہ کوئی دوسرا شاعر پہنچا تو اس کا نام اقبال. ایلیٹ، رلکے اور والیری تقریباً کسی دور میں مصروف تخلیق رہے ہیں. بعض کے نزدیک دونوں کے ہم پلہ اور ہم رتبہ، لیکن اتنا وسیع تنوع، اس قدر محکم جامعیت اور اتنی گہری ہم آہنگی کے ساتھ جیسی ییٹس پہ ملتی ہے دوسروں میں کم تر ہے. تاہم یہ بھی عالمی تناظر ہے، ایسے اہم شاعر ضرور ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو اپنے یہاں کے باکمال شاعروں پر چاہے فیض ہو یا راشد، اختر ایمان ہو یا وحید امجد، کسی پر قربان نہیں کیا جا سکتا. جس طرح ییٹس اور اقبال کو ان کا ہم رتبہ یا ان سے کم رتبہ قرار دینا انصاف سے بعید ہوگا. یہ صراحت اس لیے ضروری تھی کہ حفظ مراتب کے ساتھ یہ نقطہ بھی خاطر نشان ہے کہ شان الحق کے یہاں جو ہمارنگی تنوع اور چہرہ بچہرہ پہلو نظر آتے ہیں انہیں کسی محدود تصور انفرادیت یا ایک نہایت ذاتی اسلوب کی نشو و نما کے سلسلے میں حائز نہ سمجھا جائے. یہ بات کہ ان سب رنگا رنگیوں کا مجموعہ ایک آسمانی کہکشاں بنتا ہے یا نہیں، ہمیں شروع میں ہی تسلیم کر لینی چاہیے کہ ایسا تو کہیں صدی بھر میں ایک آدھ مرتبہ ہی ممکن ہے. اور بقول خیر ہماری صدی میں یہ رتبہ صرف اقبال کو.
لیکن اس کا یہ مفہوم بھی نہیں کہ تخلیق فن کے باقی مدارج سے سطح نظر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایک خاص تخلیقی فنکار کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں اور وہ مل جل کر کیا مجموعی تصویر بنا۔ مثال میں فاروقی صاحب کے خیال میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ شام صاحب کا امتیاز کس صنف میں ہے، کہ انہوں نے نظم و نثر کے تمام، یعنی ان کا مطلب ہے بہت سے اسالیب یا مراد ہے وسائل بیان کو بڑھتا ہے، لیکن انہیں ہر فن مولا کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ان کی بنیادی شناخت بہرحال شاعری، جس کو نظم و غزل، قطع اور غنائیہ، گیت اور پہیلی میں منقسم کرنے کے بعد متحد کر کے بھی دیکھنا۔ دراصل شان صاحب کی حیات قلم جو تقریباً 6 دہائیوں پر ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ 1932 میں انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ نہ تو ایک ہی وسیلہ بیان پر قانع رہ سکتی تھی، نہ کسی ایک طرز فن کو قابل مقصود سمجھ کے بیٹھ سکتی، تاہم اتنا یاد رہے کہ باقی تمام وسائل بیان کی نسبت انہوں نے شاعری کی طرف بار بار توجہ دی۔ ان میں سے غزل کی طرف ان کا میلان بہت واضح ہے، جبکہ ان کی جوانی میں نظم کا دور دوہرا ہے، تاہم انہوں نے آغاز میں داغ اور جگر کو یکجا کرنے کی خواہش کے باوجود مشاعرے کی رسمی غرض سے اپنے رابطے کو بہت کم کرتا ہے۔ مشاعروں میں شرکت سے معذوری ان کا مسئلہ ہے کہ اپنی باری 5 منٹ کی ہوتی ہے اور بیٹھنا پڑتا ہے 5 گھنٹے، اتنی دیر میں تو میں ایک کتاب ختم کر سکتا۔ طرح پر بہت کم کہنا یا بہت تھوڑی سی غزلوں کو اپنے مطلوبہ کلام میں جگہ ہے۔ نظر ولی نظر سودا اور نظر میر کے طور پر ایک ایک غزل لکھتے ہوئے بھی حد ادب کو ملحوظ کرنا اور پرانی زبان کو نیا ذائقہ دینے کی کوشش کرنا، یہ سب باتیں طالب پیراہن اور ہر دلغرض کی غزلوں کے سرسری مطالعے سے ہی واضح ہو سکتی۔ ان کی پختگی کے دور میں اردو غزل نے نئے سرے سے جو فنی اور تخلیقی اعتبار حاصل کیا، تو اس سلسلے میں فراق حفیظ و شاہ پوری اور ناصر کاظمی کے ساتھ شاہ الحق کو بھی اپنا حق دینے کی ضرورت تھا۔ نشان بہار میں شامل ایک ہمارا بھی طالب ہے۔ اسی غزل میں ایک اور شعر ہے، یوں ملا دل کو ایک نقطہ راز، یوں ملا دل کو ایک نقطہ راز، جیسے زندہ میں کھل گیا روزہ۔ اور پھر ایک شعر ہے جس میں ایک ایسا نازک نقطہ ہے جو امیر خسرو کی شگفتگی کو اداسی کے رنگ میں ڈال دیتا۔ سر سے بچھڑے تو پھر نہ ملنے پار، یہ سخی سائے نہ سکی سائے۔ ایک اور غزل میں پہیلی بھی آ جاتا ہے، لیکن خاص فرق میں تھا۔ مطلب دل ہے وہ گپ چپ کی پہیلی ہفتی، بوجھنا جس کا ہے آسان، بتانا مشکل۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ گپ چپ کا کھیل سب نے کھیلا ہوگا۔ گپ چپ کی مٹھائی بھی معلوم ہے کہ بوسہ دزدیدہ کی مثال کے طور پر کئی ایک شاعروں نے بدلی۔
गुपचुप के लड्डू भी सुने हैं, लेकिन ये गुपचुप की पहेली जिसका बताना मुश्किल है, क्या इसी मुहावरे की तखलीकी तौसीह है या ऐसी कोई लोक पहेली कभी मौजूद है? बहरहाल एक तरकीब के तौर पर तो मुझे ना ये फरंगे अफ्रीका में मिली ना नूरुलुकात में, शायद अहले जुबान से पूछना पड़ेगा। तो बहरहाल ये बात दुरुस्त कि शान साहब के यहाँ ये शेर पढ़कर आदमी सोचने लग जाता है, कोई और लिखता तो कोरी कब समझेगा। उनकी बेशतर गजलें अपनी निकाली हुई जमीनों में लिखी गई, बात की रदीफें लाजवाब और काफिले मानूस और नामानूस दोनों तरह के। एक वक्त के बाद उनमें कादिरुल कलामी दिखाने का शौक बढ़ता है और कोई भी काफिया बच के जाने नहीं पाता। हसरत और फिराक की तरह वो भी निहायत सादा और मामूली अल्फाज जैसे कहां, कहीं, कभी, अभी, अभी नहीं, सही और कैसी वगैरह मुख्तलिफ नावी तरकीबों में मानवी तगय्युर के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभार इसमें लुगत नवीसों की हमागिरी रासिख हो जाती, जो बालोकात एक पुरलुत्फ खेल बन जाती, एक पूरी गदर सुन। बात कैसी? बस इस कदर है कि हाँ, मेहमाना एक नजर है कि हाँ, खूब रुस्वा है मेरा ज़ौक़ नज़र, खुश अदाओं को सब खबर है कि हाँ, हो गई हैरतों में गुम आंखें, हो गई हैरतों में गुम आंखें और फरियाद बहरुबा है कि हाँ, उनका पैगाम मुत्तसिल है कि देख, दिल का ईजाबे मोतबर है कि हाँ, जाल दोज़ख में नामाए आवाज मेरा इकरार मुख्तसर है कि हाँ, है जहां उसकी गर्द से रोशन वो ख्यालों की रहमत है कि हाँ, पागले मैं भी चश्मे तल्ख से आज देखता मुझको घूर कर है कि हाँ, हम सुखन तुझको मेरी जानिब से आज फिर दावते नजर है कि हाँ, हाँ। तो अहले मजलिस, आपने देखा कि ये अहले जुबान एक छोटे से लफ्ज में क्या क्या बुर्कियां लगाए। मालूम नहीं किसी हम सुखन में इस चेहरे का जवाब लिखा या नहीं, लेकिन अंदाजा है कि नए शायरों ने इसलिए नजरअंदाज कर दिया होगा कि शायरी उनके नजदीक किसी खेल का नाम नहीं, एक निहायत संजीदा जिम्मेदारी और समाजी सियासी कमिटमेंट का मामला। लेकिन क्या यहाँ जिंदगी का इस बात नहीं मिलता? ये गजल जिस जमाने की है उस वक्त बहुत से पुराने असातिज़ा भी मौजूद होंगे। इस तारीख के आखिरी हिस्से में शामिल है जहाँ 48 से पहले का मुंतखब कलाम कर दिया गया। उन्होंने जुबान शनासी के इस मुजाहरे को किस नजर से देखा हो? अंदाजा है कि शान के वालिद की लुगत नवीसी का एक ज़मीमा समझ कर कबूल कर लिया हो। दोनों किस्म के रद्दे अमल में ये अंदाजा मौजूद नहीं है कि यहाँ मसला इतना सादा नहीं है। मकसूद ये नहीं कि कलमे मज़कूर के महल्ले इस्तेमाल के मौक़े शुमार करके उन्हें मंजूर किया जाए, मसला ये नहीं। फिर भी अगर गिने बैठे हैं तो फरंगे असिया में मुंदरिज मफाहिम से ज्यादा मिले। वहां साथ में
जहां 10। नूरुल लुगात में अगर से उनका शुमार 12 तक पहुंचता है, लेकिन यहाँ 2-3 ऐसे भी मौजूद हैं जो वहां होगा। फिर भी देखने की बात है कि एक सब मुख्तलिफ फिक्रों की जिस तरह कायम मकामी करता हुआ नजर आता है, इसमें कितने ड्रामाई लहजे। अभी इस बात हयात की बात है, लेकिन यह भी बहुत तलब है कि इस बात की भी कितनी सुनी रहेगी। सूरत हाल को खंदा पेशानी के साथ कबूल करने के बावजूद मुजाहिरा बल्कि दावत मुबारकत, इसमें ऐसी आवाजों को अखीर करने की कोशिश की गई है जिनकी गूंज बहुत दूर तक पहुंची। शायद कोई भी लुगत निगार इस सहज स्वभाव और सादगी और पुरकारी से मुकालमत को मुगाजलत में तब्दील न कर सकता, और कोई भी मामूली गजल को सूरत हाल की इतनी मुतगय्यर सूरतों को छोटे छोटे हिस्सों में मुकय्यद न कर सकता। इस कलाम का आप कोई भी दर्जा मुकर्रर करें, लेकिन इसके गैर मामूली फन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आम पढ़ने वालों को भी ये जानने की जरूरत है कि शायरी ना सिर्फ पढ़ने की चीज है और ना सिर्फ सुनने की चीज है, बल्कि दोनों के तालमेल से बदलते हुए लहजे की तह में छुपे हुए इशारों किनारों की दरियाफ्त। शानदार की गजलों में बैतुल गजल किस्म के अशार कोई कम नहीं, लेकिन मैं ऐसे अशार सुनाने की बजाय दूसरे दीवान हरफे दिल रस से एक और पूरी गजल आपके सामने है। पूरी गजल से ये मालूम हो सकता है कि शायर की शख्सियत में एक ही वक्त पर किस किस्म के रुझानात काम कर रहे हैं और वो उन्हें किस तरह मुस्तहिद करता है। ये कलाम पहली गजल से कोई 30 बरस बाद यूं तो हर सम से उठती है बड़ी आवाजें, यूं तो हर सम से उठती हैं बड़ी आवाजें, न कोई जोर न झंकार, नीली आवाज गूंज उठे तो सरे बज़्म क़यामत, ये बुलूगी शिकंजों में कसी आवाज। गूंज उठे तो सरे बज़्म क़यामत, ये बुलूगी शिकंजों में कसी आवाज। खोज क्या लीजिए है सिर्फ लहू की लहरें, वो जो बनती हैं कभी रंग करेंगी आवाज। फूट निकलेंगी किसी दिन गुलो गुलशन की, फूट निकलेंगी किसी दिन गुलो गुलशन की तरह है बहुत खाक के तौदों में दबी आवाज। कभी मिलते हैं तेर तड़पते हुए बोल, कभी मिलते हैं तहे तेर तड़पते हुए बोल, कभी देखी है सलीबों पे चढ़ी आवाज। कहीं दामन में लगी आग, कहीं दिल सुलगे, सांस के लब पे थी वो सोच भरी आवाज। कान हर चंद तरसते हैं मगर ध्यान में है वो लहते हुए बोल और वो खुली आवाज। जाके मंझधार में क्या मौत से टक्कर लगी, ये किनारों से बनी घाट चली आवाज। हम नवा मेरा न था कोई भी पहले, और अब मेरी आवाज से मिलती है कई वो भी दिन थे कि खिंचे रहते थे सात दिन के लिए, इन दिनों साथ से रहती है चिड़िया। तुम उपजते हो वहां अपनी अलापें
उपजते हो वहां अपनी अलापे हफ्ती न सुनी जाए जहां कान बढ़िया। पूरी गजल तख्लीकी उपज की पैदावार। नई जमीन में एक ऐसे लफ्ज को रदीफ बनाया जो बज़ाहिर एक जामिद था, लेकिन सीधा जमा में होने की वजह से जहां कई किस्म की आवाजें मुश्तमे की, कहीं इनका मफ़हूम अल्फाज है, कहीं मौसीकी के सुर है, कहीं लोक रस की ताने हैं, कहीं मेहनत कशों की कराहें हैं, कहीं नाराहाय हक है, और कहीं तारीख के पर्दे में गूंजती हुई फरियादें हैं, और कहीं महज शोक। ये सब मान काफी बहुत सादा और मुख्तसर, लेकिन फिक्रों की साथ में उभरते मख्फी और मुज़मिर, मुतशक्किल और मस्शुदा, खाली और भरपूर हर किस्म की आवाजें यहाँ सुनाई देती। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब आस पास की हाउ में कोई किसी की नहीं सुनता। शायर की अपनी आवाज भी यहाँ मौजूद है, और इससे मिलती जुलती आवाजें भी जन्म लेती हुई नजर आती है। गलत एक पूरा आलम आवाज यहाँ आवाज, फिर भी इन आवाजों की तासीर यूं तो हर सम से उठती हैं बड़ी आवाज, यानी उनका वजूद है, उनके माखज़ हर तरफ मौजूद है, वो बुलंदी का रुख भी इख्तियार करते, लेकिन वो तादाद में बड़ी नहीं, वो तादाद में बड़ी है, मेयार में बड़ी है। और पहले मिसरे को आखिरी मिसरे से मिलाइए तो मालूम होगा कि उनकी इन आवाजों की इनफरादी शिनाख्त अब मुमकिन नहीं है। ऐसे में वो अपने इम्कानात को कैसे पूरा कर सकते? शायर अपनी उपज से अलापे तकलीफ करता है, लेकिन उसका नगमा तकमील तक नहीं पहुंचता, और न सामईन की हिस्से समाज अपना काम करती हुई महसूस होती। यहां प्रोफेसर मुमताज हुसैन की एक ताबीर याद है कि हकीकी शायरी निरी जज्बात की शायरी नहीं, बल्कि जज्बात के इदराक की शायरी, जिसकी मदद से उन्होंने अपने गिरदोपेश की जिंदगी का तारुफ चाहा। यकीनन यहां एक तहदार किस्म की समाजी और असली मानवीयत मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ मजमूई इंसानी सूरत-ए-हाल और एक कायनाती अलमिया भी इसके रगो-पै में काम करता हुआ नजर आता है। चुनांचे मुमताज साहब का ये इरशाद कि शायर का इदराक माबाद तबियाती नहीं है, शायर के रुझानात से ज्यादा नाक़िद के मुतक़िदात का मत, जो शायरी की तह में लड़ती हुई लहरों की मौजूदगी से गाफिल कर। हकीकत यहाँ मानवी गहराई की फिक्री जहर कोई मावराई अंदाज इख्तियार किए बगैर एक मुस्तकिल सरोकार की तरह जा बजा दी। थोड़े से पहलू सांस से एक मौजे हवा गुजरी थी, पहलू सांस से एक मौजे हवा गुजरी थी, ये छनकती हुई जंजीर कहां से आई? है मुझको आज भी तेरे वादों का एतबार, है मुझको आज भी तेरे वादों का एतबार, कुछ रह गए हैं खाक की हद से गुजर के खाक। न पूछ बुत कदाए हस्तबूत का आलम, सनम तराश के हाथों से कांपते हैं। हर
रुसवा हुए सदा बनकर आबरू रह गई इंशाअल्लाह। और वो भी लेती है अब गजल में बना वो जो शय की मावरा है। लेकिन हकीकी गजल में पढ़ने वालों के लिए एक मुस्तकिल खतरा ये है कि वो इसको महज नोक पलक की शायरी समझ के ना बैठ जाए। खुद उनको भी इस खतरे का एहसास है और एक मुनकसिराना अंदाज में अपनी दर्दमंदी के वजूद का अंदाजा है। तो बन गई यूं ही सुखन में तो जरा नोक पलक। मेरे लहजे में कहाँ है मेरे सीने की। वाह वाह। लेकिन वो जो फैज साहब ऐसे साहिब नजर ने कहा है कि हस्ती का असली जौहर गजल में आकर खुलता है, काफी हद तक दुरुस्त होने के बावजूद ये राय भी उनकी दूसरी मंजूमात से बेनियाज कर सकती खतरा है। और इनमें से सबसे अहम तो उनका दिनाइया है बीसी वर्षा, यानी इलावा ताजा बस्तियों के जिनका जिक्र हमारे दोस्त साहब अंसारी साहब ने किया। यहाँ यादे वतन एक जिंदा और मुतहर्रक शक्ल में हमारे सामने आई, दिल्ली की बेगमात की बोली में, जिसे शान साहब ने हम रेख्ती कहकर शायद उसकी ड्रामाई की खसूसियत की तरफ तवज्जो दिलाई, लेकिन ये जरूरी नहीं था। लोग पहले ही रेख्ती से बहुत दिलके हुए। कराची में बैठकर दिल्ली की बरसात को याद करने से वो सब कुछ अपने आप एक बोलती हुई तस्वीर की तरह साफ। यहाँ इख्तिबास से सर पे नजर करता हूँ। दूसरी नज़मों में नजरे मीर और नजरे हुसैन भी नजरअंदाज करने की चीजें नहीं। अलबत्ता मशीन की शान में उनके यहाँ एक ऐसा कसीदा जरूर मिलता है कि जिसकी मैकानियत दिल में नहीं उतरती। बच्चों के लिए गीतों और पहेलियों की सूरत में उन्होंने जो कुछ लिखा है वो एक दूसरा मजमून है, लेकिन शायरी के नुक्ता नजर से यहाँ भी लुत्फ़े सुखन और नुक्ता आफरीनी के नमूने चावला है। यहाँ माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये टुकड़ा सुनाने पर मुझे इसरार है। शायद इससे ज्यादा कैफियत उस कलाम में है जिसे हकीम साहब ने खुराफात कहा। कहते हैं मैंने इलाहियात से लेकर खुराफात तक हर मौजू को बढ़त के देखा है। ये गजल की बजाय हज़ल का किस्सा है जो खलवतों में सुनाई जाती है और जलवतों में मासिवा मर्दाना महफिलों के कतरन का शिकार है। हकीम के अलावा मरहूम हफीज और शाहपुरी भी इस चीज के बड़े शायर थे। चुनांचे जब एक मर्तबा राकिब ने उनसे शिकायत की कि आप अपनी शख्सियत के इस पहलू को बाकी शख्सियत से जुदा क्यों, और क्लासिकी असातिज़ा की तरह दोनों किस्म के कलाम को एक दूसरे में पैवस्त क्यों नहीं होने देते, तो उन्होंने इसे एक वक्ती मसला करार देकर टाल दिया। शायद हकीम साहब भी यूं ही सोचते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में गजल को जिनसी बसीरतों से पाक रखने का मतलब है इश्किया शायरी को पूरी शख्सियत के तख्लीकी इजहार से महफूज रखना। लेकिन अब क्या हो सकता है? शायर के बाद शान साहब अपने शेरी तराजुम के सिलसिले में मुमताज, अगरचे उन्होंने मसली तराजुम भी किए हैं। तारिक़-ए-रहन में बादशाह के ज़ेर उन्वान उनके मुतफ़र्रिक़ तराजुम शामिल किए गए थे, लेकिन आपको उनकी दूसरी मुस्तक़िल किताबों में मौजूद है। पहली किताब में दर्पण में नज़्मों के तराजुम हैं, मुतफ़र्रिक़ नज़्मों के तराजुम हैं, जबकि कहे एंटनी क्लियोपेट्रा का मसनूई की शक्ल में मुकम्मल तक।
दर्पण दर्पण को खुदशान साहब ने उर्दू में अब तक शेरी तराजुम की सबसे मुतनव्वे पेशकश कहा। चुनाचे इसका अगर कोई मुकाबला हो सकता है तो एंथोलॉजी ऑफ वर्ल्ड पोइट्री से हो सकता है, जो इससे कहीं ज्यादा जमीन की है। यहां तक कि इसमें सूरह फातिहा भी शामिल है और वंदे मातरम। अरबी फारसी के अलावा दूसरी जुबानें गिनाई हैं, खैर गिनती जरूरी नहीं, कुल मिलाकर 14 जुबानों की तरह, जिनमें किसी इत्तेफाक से रूसी और जापानी, अफ्रीकी और जनूबी हिंद की जुबानें शामिल नहीं हैं। रूस में से अलबत्ता एक फारसी चीज और एक उज़्बेकी तराना है वो है। बाद जुबानों में क्लासिकी शायरी के साथ साथ चंद एक जदीद शुअरा का कलाम भी शामिल। अंग्रेजी के तहत हिंदुस्तान की मुमताज शायरा सरोजनी नायडू, बहुत उनका प्रतिमा देखने से ताल्लुक रखता है, वो कुंडा से मुताबिक, और पाकिस्तान के जी अल्लाना साहब भी मौजूद हैं। इतनी सारी जुबानों में सबसे कठिन उन्हें फारसी शेर का तर्जुमा था। इसकी वजह उनके नजदीक फारसी जुबान का तशकीली इख्तिसार है और उसके शेरी उस्लूब का मजा हुआ, गदराया हुआ होना है, उस करावत के बावजूद जो उर्दू फारसी के दरमियान मौजूद है। लेकिन सोचने पर मालूम होता है कि शायद इसकी वजह भी खुद करावत, जो जुबानें अपने ज़ख़ीरे अल्फाज और तहजीबी तारीख का इतना वसी इश्तिराक रखती हैं, उनमें फर्क क्या होता है? उनमें फर्क मुहावरे के नाजुक इख्तिलाफात की शक्ल में, और एक ही लफ्ज कहीं एक माना रखता है, कहीं दूसरा माना। वो फारसी तर्जुमे को बेजरूरत समझ, लेकिन इसी बुनियाद पर हिंदी और पंजाबी से तर्जुमा भी उतना ही कठिन और उतना ही गैर जरूरी कहा जा सकता। कहां उन्होंने फिर भी किया है। उन्होंने कबीर से मंसूब एक दोहा कि आजा मेरे सामने पलक मोन तोहे लूं, ना देखूं किसी और को, ना तोहे देखूं। तर्जुमा है, नैनों में तुम आन बसो फिर मैं न पलक झपकाऊं, और किसी को मैं देखूं फिर और न तुझे दिखलाऊं, फर्क साफ साफ। लेकिन अब्दुल रहीम खान ताना, बिहारी लाल और मोतीलाल के दोहों में जुबान का फर्क ज्यादा है, इसलिए वहां तर्जुमे की जरूरत बरकरार है। फारसी की मिसाल के तौर पर वो तालिब कलीम का शेर साहिब अंसारी ने भी सुनाया। अभी आफ्ताब साहब पूछ रहे थे कि इसे किसी और तरह भी सुना है, तो मैं एक तीसरी रिवायत पेश दरमियाने मनो उल्फत मौजस्तों के नाम पहला मिसरा, इसको ईरान में यूं छापा गया है, बामामेज़श उल्फत मौजस्तों के नाम, और हमारे यहाँ ये यूं छपा है तस्करों, और वही बेहतरीन सूरत है कि बामामेज़श उल्फत मौजस्तों का नाम, दम बलम बामनो पैवस्ता दुए सान, मुझसे रब पुछता है एक रिश्ता मौजो साहिल, दम बदम साथ मगर फिर भी गुरेज़ां। जैसा कि आपको याद होगा ये ज़मीन गालिब ने अपना लिया। तर्जुमा तीनों से बेहतर है। अब इसका क्या इलाज कि आवेदश और पैवस्ता के अल्फाज बदले नहीं जा सकते, और अगर क्यों के तू रख दिए जाए तो तर्जुमे की क्या जरूरत है। लेकिन उनके फारसी तर्जुमों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी का हामिल जदीद शायर मेहदी इखवान सालिस की आजाद नज़्म मीरास। इस तर्जुमे के सिवा गालिबन शान साहब ने कोई दूसरी आजाद नज़्म नहीं लिखी, और लिखी हो तो हम तक पहुंचने नहीं पाई। तहम यहाँ तर्जुमे की जरूरत का एहसास भी होता है और आजाद नज़्म की मानवीयत। यूं तहजीबी मियास के एतबार से खुद शान साहब निहायत गनी वाक़ई,
جبکہ نظم کا راوی جو ہے وہ ایک ادھڑی سدھڑی پوستین کے سوا کچھ نہیں. لیکن یہاں مترجم نے بڑے کمال سے دونوں کیفیتوں کو متحد کیا. یہ حکایت مزیدار ہے اور جی چاہتا ہے کہ چلتی رہے، لیکن مختصر کرنی ہوگی کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے. انگریزی کے ترجموں میں انہوں نے خلوت پسند امریکی شاعرہ لیڈی ڈکنسن کی ایک نظم اور اس کے ترجمے پر خود بحث کی. بلکہ آپ نے پہلے بھی سنا ہے I'm nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there is a pair of arms. Don't scream. They will vanish as you know. میں ہوں گمنام آپ کی تعریف، میں بھی گمنام ہوں مزاج سے. خوب گزرے گی پھر تو چپ ہی رہیں کہیں ظالم ہمیں نکال. اب ان کی بحث کے مطابق قافیہ یقیناً اصل سے زیادہ چست اور ظالم کا روزمرہ بھی اردو سے ہی مل سکتا تھا، لیکن نوبڈی آف ڈینش کی تعبیر بہت مشکل ہے. پھر بھی مترجم نے آسان الفاظ کی مدد سے اصل تجربے کا تھوڑا بہت حصہ ضرور پہنچا دیا ہے. اور یہاں مجھے لیوی اسٹراؤس کا ایک قصہ یاد آتا ہے ترجمے کے بارے میں کہ ترجمے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا رہ گیا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا آ. پھر بھی تھوڑا سا فرق دیکھ لینا چاہیے. اصل نظم میں ایک ہی آواز بولتی ڈرامائی مونولوگ کی طرح، جبکہ اردو میں ایک مصرے کے لیے دوسری آواز لانی پڑی، دوسرے مصرے کے لیے دوسری آواز لانی پڑی. یہ کہنا کہ انگریزی میں مکالمہ اجاگر نہ ہوا یا اسلوب میں لوچ یا ادبیت کی کمی رہی، کسی نہ کسی ایسی تشریح کی وجہ سے ہوا جس کا مقصود اردو زبان یا ترجمے کی فوقیت ظاہر کرنا تھا. اور اس میں ہم شان صاحب کا پورا ساتھ دیں گے، چاہے عقل جو بھی کرے. اپنی جگہ نہ اردو کے وسائل میں شک و شبہ کی گنجائش ہے، نہ شان صاحب کی زبان شناسی میں. یہی کہنا بہت کافی ہے کہ ترجمہ ہمیشہ اصل نظم کی بنیاد پر ایک نئی نظم کا خمیر اٹھاتا، خصوصاً چھوٹی چھوٹی نظموں کی حد تک. لمبی نظموں میں شان صاحب کا کہنا ہے کہ انگریزی شاعری اکثر اوقات پروزیک ہو جاتی ہے، یعنی نثر کے قریب آ جاتی ہے یا بے کیف نثر کی طرح سپاہی. یہاں بڑے ادب سے میں کہوں گا کہ یقیناً ہر رزمیے میں اور ہر حکائی نظم میں یعنی نیریٹو پوائم میں کچھ معلوماتی قسم کے ٹکڑے لانا لازمی ہوتا ہے، لیکن شاعر کا حقیقی کمال یہی آ کر کھلتا ہے اگر وہ ان معلوماتی ٹکڑوں کو پورا سراغ نہیں بنا سکتا اور عام چیزوں کی توصیف کو خاص چیزوں کی طرح بیان نہیں کر سکتا، تو نظم کا یہ حصہ یقیناً بے رس ہو جائے. ہومر کے دوسی اور دانتے اور وائس شاہ ایسے ہی موقعوں پر اور بھی باکمال. یہاں یہ یاد آتا ہے کہ ہیر رانجھے کا مکالمہ جو شان صاحب نے پنجابی کے کسی غیر مصدقہ متن سے کیا ہے، اصل میں وارث شاہ کا کلام نہیں بلکہ ان الہاقی اجزاء میں شامل ہے جو بات کے مرتب کرنے والے شعراء نے خود لکھ کے ڈالے. بڑا درپن ایک غیر معمولی جس میں خصوصی طور پر نظم الاسلام کے تراجم مثلا نظم ہے عمر فاروق، سچل سرمت کی نظم ہے سیانی جہازراں جو بحریہ کے مدد سے آنے والے استعمال کی خبر ہے. W.H. Auden کی نظم گمنام شہری، یہ چیزیں بطور خاص پڑھنے سے تعلق ہے. میں یہاں لانگ فیلو کے چند مصروں کو
शान साहब के तर्जुमे की कैफियत का अंदाजा करने के लिए सुनाता हूं। उन्वान है मुकाफा। खुदा की चक्की बहुत ही चुपकी, बहुत ही धीरे से घूमती है। खुदा की चक्की बहुत ही चुपकी, बहुत ही धीरे से घूमती है, मगर ये गर्दिश में है मुसलसल, बस एक रफ्तार से बड़े तहम्मुल से देखता है वो दौर इसका, वो चाल इसकी, मगर करेगी ये काम पूरा, मगर ये पीसेगी दाना दाना। कहा जा सकता है कि शान साहब ने भी चुपके मुतर्जिम का काम पूरा कर। शेक्सपियर के खेल, एंथनी और क्लोपेत्रा का मामला अलबत्ता गंभीर। ड्रामे के तर्जुमे अदाकारों के जरिए खेलने के लिए अमल में आते और इसलिए इनमें खासी कतलों भी रवा रखी जाती और शेक्सपियर के आलमी मर्तबे तक का लिहाज नहीं किया जाता। जर्मन और रूसी तर्जुमे जो बड़े शायरों ने किए हैं, सबके बारे में ये कहा गया कि खासी कतल जो थे उनमें और बिल्कुल लिहाज नहीं रखा शेक्सपियर। लेकिन हमारे यहाँ स्टेज ड्रामा ले देकर कहीं है तो टीवी पर, जहां सरकारी मसलहतों को फलसफा बनाकर पेश करने के सिवा किसी चीज की फुर्सत नहीं। लिहाजा शान साहब ने इसे कहरे इश्क नाम की मसनवी बना दिया, तो कम से कम पढ़ने वालों तक शेक्सपियर का शेरी कमाल पहुंचाने का इम्कान था। अगरचे ये भी है कि आइंदा जब भी हमें से कोई सचमुच का ड्रामा पेश करने के काबिल हुआ तो कहरे इश्क से ज्यादा मदद नहीं। नज़्मे मुर्रा के मुकाबले में मसनवी की महदूदियत ये है कि मिसरों के इख्तिताम और कवाफी की ताकीद के मुताबिक वक्फा देना पड़ता, जो ड्रामाई मकासद के लिए यकसानियत। ताहम इसे किस्सा समझकर खलबत में पढ़ा जाए तो एक उम्दा और पुरकैफ नज़्म का तस्वुर कायम होता है। क्लोपेत्रा के शिकारे का मंजर देखिए। क्या पूछते हो उसके सफीने की तुम बाहर, क्या पूछते हो उसके सफीने की तुम बाहर, रखा था दोष मौत पे इस तख्ते ज़ब्ता। क्या उसकी आबोताब का आलम कहे कोई, दरिया में एक आग थी गोया। कश्ती नहीं सरीरे मुतल्ला था सहबसर, एक शोला वस्तियाब भरकता था सर। इसी तरह एंथनी के गजब का एक मंजर भी निकला, वो बेसवा रगेगी हुई तीन की, ये तू है जिसने आपने जान बेची। और क्लोपेत्रा का अंजाम शार्मिन कहती है, ऐ शर्क की जबीन के सितारे कहां चला, ऐ शर्क की जबीन के सितारे कहां चला, ऐ डूबते नसीब हमारे कहां चला। और क्लोपेत्रा कहती है, बस शार्मिन सब, ये क्या इज़्तिराब है, तू देखती नहीं ये मेरा वक्त ख्वाब है। मत कह के इस जहां से जुदा हो रही हूं मैं, एक शीर खार सीने पे है सो रही। और ये शीर खार कौन है? एक अपी है जो उसे डसने के बाद बेसुध। असल और तर्जुमे के तकाबुल के सिर्फ एक छोटी सी मिसाल पर कनात करना बेहतर होगा। यहां इनो बाबर्स क्लोपेत्रा के हुस्न की तौसीफ करता है। एज कैनॉट विदर, एज कैनॉट विदर, नो कस्टम स्टेल हर इनफिनिट वैरायटी। Other women cloy the
hungry where most sheep satisfies. For vilest things become themselves in her, the holy priests bless her when she is rich. कुमलाए इसको गर्दशे दौरा महा, बरगश्ता इससे हो दिले इंसान महा। जादू न जिस पे गर्दिशे दौरा का चल सके, अफसूस से उससे क्या कोई इंसान कर सके। जादू न जिस पे गर्दिशे दौरा का चल सके, अफसूस से उसके क्या कोई इंसान कर सके। हर हाल में नई है वो, हर हाल में अजीब। ये तुर्फगी, ये ताजगी होगी किसी से। वो औरतें जो दिल से उतर जाएं और तस्कीन में भी या तो तलब ही के तौर है। क्या शेर इसके वस्ल से होगा किसी का जी। जालिम बुझा 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 के लगाती है और जालिम बुझा बुझा के लगाती है। और यकीनन यहां जदालत थोड़ी सी कम है, लेकिन फसाहत बेनज़ीर है। और इसके अलावा वो शिकायत भी कदरे रफा हो जाती है जो गजल को हज़ल से कुतबैन के फासले पर रखने से पहला। अंजुमन ने पहले इश्क का जो मुतवाज़ी एडिशन शाये किया है, तो हर कोई देख सकता है कि किस बात ने क्या शक्ल इख्तियार की। मजमूई तौर पर शायद इससे ज्यादा मुफस्सल तर्जुमा किसी दूसरे कारनामा या शेर का उर्दू नस्म की शक्ल में डाल पाया है तो राकिब को मालूम है। यकीनन ये भी अपनी जगह एक ऐसा इम्तियाज है जो शान साहब के शेरी मर्तबे में मोतब्दे इजाफे का बाइस बना है। इसके अलावा भी शान साहब ने बहुत कुछ लिखा है। तारीख वफात सिर्फ यूं तो मीरा जी से लेकर खाया बानो तक, तो सन 49 से लेकर 85 तक उन्होंने बहुत से मरहूमीन को खराज तहसीन पेश किया है और उसमें से हिसाब से तारीख भी निकलती है। लेकिन उनका कम से कम एक मिसरा तारीख अपनी जगह जादू का हुक्म रखता है और वो है फैज साहब जादू निगारों के इमाम। और अफसाने, जी हाँ, शान साहब ने अफसाना निगारी भी की। दिल्ली छोड़ने के बारे में उनका अफसाना नन्ही का तोता मरहुमा मुमताज शीरी को बेहद पसंद था, जिनकी गुमशुदा तारीफ जुल्मते नीमरोज अब कहीं जाकर आसिफ फर्रुखी ने नई तशकील देकर शाये की है। इसमें ये अफसाना भी देखिए और मुमताज शीरी का तबसरा। बाकी अफसानों में से चंद दो एक को पढ़ने के बाद उन्हीं का एक शेर याद आता है कि देखना उसकी गुफ्तगू के रंग क्या निकलते हैं सादगी में सुबह। वेदी की इस्तिलाह जो है सहजता, एक इस्तिलाह ग्रंथों से आई। तो शान साहब ने एक अलगनाक तजुर्बा हयात का बयान जिस सहजता के साथ किया वो वेदी के सिवा और कहीं मिलती है तो इस अफसाने। यूं छोटे बड़े अफसाने तो उनके कलाम में जावजा बिखरे हुए हैं शायरी में, और उनका शुमार ऐसे गजल गोयों में नहीं हो सकता जो मीर की इस्तिलाह में मरबूत कलाम से नामरबूत रहने को शिआरे जिंदगी बना दे। रब्ते ज़बान और रब्ते ज़ुबान दोनों
لحاظ سے شان صاحب نے ایک طرف نقد ادب کی طرف توجہ کی ہے اور دوسری طرف لسانی، تعلیمی اور تہذیبی مسائل کی۔ ایسے مقالات نقطۂ راز اور نقد و نگارش کی شکل میں سامنے آ چکے ہیں اور چند ایک علمی و ادبی مجلوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک ادبی تراجم سے بحث کرتا ہے اور ایک ہماری تنقید کی تقریبی روش کے بعد۔ زیادہ تر انہوں نے شاعروں کو اور ان کی شاعری کو اپنی مہذب اور مدلل گفتگو کا موضوع بنایا ہے۔ ایک مضمون غالب کے شارحین پر لکھا ہے اور ایک غالب کے استعاروں پر۔ ایک مضمون میں انیس کی ڈرامائیت پر خاصا زور دیا ہے، لیکن اس فنی خصوصیت کی توجیہ کو شامل ہے۔ جے لوئس کا یہ قول کہ بعض اوقات ایک پوری نظم ایک استعارہ بن جائے ان کے یہاں کئی جگہ آیا ہے، لیکن اس کا اصطلاح جس قسم کی نظموں پر ہو سکتا ہے ان سے وہ زیادہ بحث نہیں۔ کلاسیکی شعراء میں بہادر شاہ ظفر پر ان کا مقالہ جو ان کے مرتبہ انتخاب ظفر کے مقدمے کے طور پر اس کا فاروقی صاحب نے ذکر کیا سن 45 میں شائع ہوا تھا، وہ غالباً ان کی اولین تنقیدی تحریر ہے کہ جو معلوم ہوا کہ سن 45 سے بھی 7-8 برس پہلے لکھی گئی تھی۔ میری نظر میں شاید یہ ان کی اولین تحریر ہی نہیں، ان کی بہترین تحریر تنقیدی تحریر بھی ہے۔ اگر ایک اور مضمون کو مستثنا قرار دے دیا جائے، یعنی اردو کی بے نظیر پردہ نشین شاعرہ زیخ شین پر ان کے مقالے، اور وہ ہے بھی مستثنا اپنے موضوع تحریر کی طرف۔ میں نے خود 52 یا 53 کے قریب کراچی کے بالا خانے والے کافی ہاؤس میں، جو اب معلوم ہو چکا ہے، دارالاشاعت لاہور کی پرانی مطبوعہ کتاب فردوس تخیل شان صاحب کے ہاتھ میں لکھی اور 1921 میں مرحوم ہونے والی سر مزمل اللہ اوبیڈینٹ ٹو برٹش شمپارا KCSIC وغیرہ کی سرزدی بے مثال شاعرہ کے کلام سے میں ان کے ذریعے آشنا ہوں۔ بعد میں یہ مجموعہ مفصل مطالعے کے لیے ہاتھ لگا اور یلدرم کا تعزیتی نوٹ بھی ہمایوں یا تحریر نسواں میں چھپا ہوا دیکھا کسی شاعرہ کے بارے میں۔ اس کے بعد اپنے جی تو یہی چاہا کہ فردوس تخیل پر میں بھی لیکن اتنے میں شان صاحب کا مقالہ شائع ہوا تو میں نے یہ جانا یلدرم کے الفاظ میں وہ ایک ایسی اندلیب کچھ الحان تھی جو قفس میں پیدا ہوئی، قفس میں جی اور اس میں قفس میں دب ہو۔ شان صاحب زاہدہ خاتون شیروانیہ زیخ شیو کے کمال فن سے بحث کرتے ہیں اور اس ماحول کو بھی تبصرے کے بغیر نہیں جانے دیتے جس میں وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے۔ نظم الاسلام پر ان کا مقالہ اختر حسین رائے پوری کے مقدمے کی تقریر کرتا ہے، جس طرح ان کی مرتبہ سورہ اسرافیل نظروں کے نثری تراجم سے آگے ہوتا ہے۔ پھر اقبال، جوش، پانی، نیاز، تروچند محروم اور سب سے بڑھ کر خواجہ حسن نظامی کے بارے میں ان کے مقالات نفسیاتی بصیرتوں اور تنقیدی نقطہ شناسیوں کے حامل۔ پھر انہوں نے فیض کی سرے سینا پہلو نظر کی سویدہ جالوی صاحب کے پاکستانی کلچر اور گوپی چند نارنگ کی کرخنداری اردو پر جو تبصرے کیے ہیں ان میں ایک ایسی علمی متانت اور اختلاف رائے کا سلیقہ اور ایسی متوازن دانائی ملتی ہے جس کی ہمارے ناقدین تبلیغ تو بہت کرتے ہیں، مجسم صورت میں اس کے نمونے بہت کم پیش ہیں۔ بہرحال تنقید ہو یا زبان شناسی، شاعری ہو یا شاعری کا ترجمہ، فکر و نظر کی وسعتوں اور گہرائیوں کے بغیر کسی کو کمال فن کا درجہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ میں صرف خاتمہ کلام کے طور پر شان صاحب کا
ایک شعر پڑھتا ہوں، اس پر بات ہوتی ہے وہ ایک شخص کہ ہر طرز سخن میں ہے وہ ایک شخص کہ ہر طرز سخن میں اس کی فکر ایسی ہے کہ شاید نظر ایسی